My dear beloved viewers, welcome back to our channel. ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్సర్సైజ్ 11.1 ట్రిగ్నామెట్రీ చాప్టర్ ఫర్ 10th క్లాస్ ఎస్ఎస్సి స్టూడెంట్స్. ఈ ఎక్సర్సైజ్ కంటిన్యూషన్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. లాస్ట్ వీడియోలో నేను కాన్సెప్ట్ సంబంధించి ఈ ట్రిగ్నామెట్రీ రేషియోస్ ఎలా వస్తాయి అనే దాని గురించి వివరించడం జరిగింది. దాని అప్లికేషన్స్ ఎలా అనేటువంటి దాన్ని ఈ ఎక్సెల్ తెలియజేస్తాం. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. బై Pythagoras theorem, here is some sides of right angle triangle. Here you see right angle triangle means square of the hypotenuse is equal sum of the squares of the remaining two sides. Square of the hypotenuse is equal sum of the squares of the remaining two sides. You see here, for suppose this is right angle triangle. Okay, so whenever right angle triangle means you have to use square of the hypotenuse, that means AC square is equal sum of the squares of the remaining sides, AB square plus BC square. That's all. So ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసి మనం ఇక్కడ సమ్ సైడ్స్ ఆఫ్ చాలా ఈజీగా. ఇంకోటి, in right angle triangle, hypotenuse is the longest side, which is the largest side or longest side in a right angle triangle means hypotenuse. So whenever, if three sides are given, suppose 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5 are three sides of a triangle. Okay, 3, 4, 5. Suppose 3, 4, 5. If you consider, here you see 3 square plus 4 square. 3 square 9, 4 square 16 is equal 25 is equal to 5 square. That means 5 square is equal to 3 square plus 4 square. That means clearly they form right angle triangle. That means here 3, 4, 5 are the sides of a right angle triangle, because this is to be satisfied. Square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of the remaining sides. So అందువల్ల ఈ రైట్ యాంగిల్ సైడ్స్లో ఈ 5 అనే దాన్ని కంపల్సరీగా వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ హైపోటెన్యూస్. సో ఈ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, hypotenuse is the longest side in a triangle. ఓకే, అలాగే మీకు ఫ్యూచర్లో ఈ రైట్ యాంగిల్ సైడ్స్ కొంచెం మీ మనసులో ఉన్నట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి మోర్ యూస్ఫుల్. ఇక్కడ చూడండి 3, 4, 5. ఓకే, అంటే 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 5 స్క్వేర్. సో అలాగే నెక్స్ట్ 5, 12, 13 అంటే 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 12 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 13 స్క్వేర్. ఆబ్జెక్టులు కూడా బాగా పనికొస్తుందండి మీకు. నెక్స్ట్ 3, 7, 24, 25 7 స్క్వేర్ ప్లస్ 24 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 25 స్క్వేర్. 7, 24, 25. Fourth one 8, 15, 17. 8 square plus 15 square is equal to 17 square. 8 square plus 15 square plus is equal to 17 square. So in general ga up to 10th class వరకు it is enough. Okay, ఈ 4 ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకున్నట్లయితే మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకు యూస్ఫుల్ అంటే, ఫర్ సపోజ్ మీకు ఆబ్జెక్టివ్లో
Sin theta is equal to 3 by 5. Then what is cos theta? What is cos theta? Okay, just to draw the diagram for this one. Okay, here put theta. Okay, so sin definition means opposite side by hypotenuse. So whenever 3 and 5 are given, that means remaining side is 4. So put 4 here. So whatever cos theta, adjust side by hypotenuse. That's all. Within 5 seconds, you may answer the question. ఆబ్జెక్టులు చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఆబ్జెక్టులు సపోజ్ అందర్ క్వశ్చన్ secant theta is equal 25 by 7. Then cot theta is equal dash. Okay. In object, you see what is the definition of secant? What is the definition of secant? Hypotenuse by adjacent side. Okay. Okay. That means here 725. 725 means remaining third side 24. 7, 24, 25. That's all. That means cot means what is the definition for cot? Adjacent side by height. Opposite side. చాలా ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు అండి. ఏ రేషియో అని సరే ఆబ్జెక్టుల్లో చాలా యూస్ఫుల్. కానీ ఈ సైడ్స్ని 3, 4, 5 కంపల్సరీగా 2 సైడ్స్ ఆర్ గివెన్. ఆ 2 సైడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు థర్డ్ సైడ్ కనుక్కోవచ్చు అండి చాలా ఈజీగా. కాబట్టి ఈ 4 గుర్తుపెట్టుకోండి. 3, 4, 5. 3, 4, 5 ఆ మూడిట్లో ఏ 2 సైడ్స్ ఇచ్చినా రిమైనింగ్ థర్డ్ సైడ్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఆబ్జెక్ట్లో చాలా యూస్ఫుల్ అండి. 3, 4, 5, 5, 12, 13, అలాగే 7, 24, 25, 8, 15, 17, 8, 15, 17 ఇవి ఆబ్జెక్ట్లో ఉపయోగపడుతాయండి. అందువల్ల సమ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ పుట్టింగ్ ఆబ్జెక్టులో బాగా యూస్ఫుల్ అండి. మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో చక్కగా వితిన్ 5 సెకండ్స్లో పెద్దగా ఇబ్బంది లేకుండా ఈజీగా ఇవి కానీ గుర్తుంచుకున్నట్లయితే మీరు ఆబ్జెక్టులు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఎక్సర్సైజ్ 11.1 ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఎక్సర్సైజ్ 11.1 ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ in right angle triangle ABC, comma 8 centimeter, 15 centimeter, 17 centimeter are the lengths of AB, BC and CA. AB, BC and CA respectively. Then find out sin A, cos A and tan A. Sin A, cos A and tan A. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అన్నారండి. ఎక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎక్కడ? ఏ దగ్గర? బి దగ్గర? సి దగ్గర? ఇవ్వలేదు. ఈ డింట్ గివెన్ దట్ వన్. కానీ సైడ్స్ ఇచ్చేసాడు. ఏబి, బీసీ, సిఏ సైడ్స్ ఇచ్చేసాడు. అంటే ఇక్కడ లాంగెస్ట్ సైడ్ ఏంటండి? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైపోటెన్యూస్. సిఏ ఇస్ ద హైపోటెన్యూస్. ఇది మీరు గ్రహించాల్సింది. ఇందాక నేను చెప్పిన పాయింట్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో వచ్చేసిందండి. ఇక్కడ నీకు క్లియర్గా ఇది హైపోటెన్యూస్, ఇది క్లియర్గా 17 అది
ఇంకా దాని ప్రకారంగా ఏబి వాల్యూ ఏబి వచ్చేసరికి 15. ఓకే, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 8 ఓవర్. కాబట్టి ఇక్కడ నీకు ఏ కావాలి. సో నౌ sin a means opposite side, that means 8/17. Cos a means adjacent side, 15/17. Tan a means opposite side by adjacent side, 8/15. అంటే ఈ క్వశ్చన్లో మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎక్కడ రైట్ యాంగిల్ అనేది ఇవ్వలేదు. ఇట్ ఇస్ నాట్ గివెన్ ఫర్ అస్. సో దాన్ని మనం ఫస్ట్ తెలియజేయాలి. అది ఎలాగంటే సిన్స్ ద సైడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, దట్ మీన్స్ క్లియర్లీ ద లాంగెస్ట్ సైడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హైపోటెనస్. బట్ ఇక్కడ క్లియర్గా ఏం రాయాలంటే given that in right angle triangle ABC, AB is equal to 8 cm, BC is equal to, sorry, right, here AB is equal to 8 cm, AB is equal to 8 cm, BC is equal to 15 cm, and CA is equal to 17 cm. Clearly 17 square is equal to 18 square plus 15 square. ఎందుకంటే మనకి 17 square means 289. This is 64, this is 225 is equal to 289. Therefore CA is the hypotenuse. CA is the hypotenuse. Therefore angle B is equal to 90 degrees. ఇది ముందు తెలియజేయాలి. ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్లో ఈ పాయింట్ అని తెలియజేయాలి. హెన్స్ angle B is equal to 90 degrees. So by definition sin A is equal to side opposite to angle A by hypotenuse. Is equal to BC by AC is equal to 15 by 70. ఓకే, అలాగే సేమ్ cos A is equal side adjacent to angle A divided by hypotenuse is equal here AB. This is nothing but adjacent side for this angle A. Okay, so AB by AC, that means 8/17. Okay, next tan A is equal side opposite to angle A by side adjacent to angle A
కాబట్టి బీసీ బై హియర్ బీసీ బై ఏబి. బీసీ అంటే 15/8. 15/8. సో ఈ విధంగా మనం ఈ ట్రిగ్నామెట్రీ రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఎక్కడ రైట్ యాంగిల్ తెలియజేయలేదు. సో దాని ముందు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ ప్రాబ్లంలో కష్టమైనది ఇదే. అసలు ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలాగూ అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మనకి ఎక్కడో తెలియనప్పుడో తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఆ ఒక్కటే డిఫికల్ట్. అందుకోసం ఫస్ట్లో నేను చెప్పినటువంటి ఆ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఆ సైడ్స్ మీరు మైండ్లో పెట్టుకున్నట్లయితే చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. 3, 4, 5 అవి కనిపించడం రైట్ యాంగిల్ సైడ్స్ అని ఐడియా వెంటనే రావాలి. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. ఈ 4 బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. The sides of a right angle triangle PQR. The sides of a right angle triangle PQR are. Second question. The sides of a right angle triangle are. The sides of a. The sides of a right angle triangle, right angle triangle PQR, PQR or PQ is equal 7, PQ is equal 7 cm, PR is equal 25 cm and angle Q is equal 90 degrees respectively. Then find tan P minus tan R. Tan P minus tan R. సో ఇక్కడ గమనించండి, మనకి క్లియర్గా రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ గివెన్. ఎక్కడ రైట్ యాంగిల్? క్యూ దగ్గర ఇట్ ఈస్ గివెన్. సో డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ డయాగ్రమ్ వేసేద్దాం. ఓకే, దిస్ ద డయాగ్రమ్. పి క్యూ ఆర్ ఇప్పుడు దగ్గర రైట్ యాంగిల్. తర్వాత PQ is equal 7 cm. PQ is equal 7 cm. PR is equal 25. PR is equal 25. అంటే 7, 25 ఉంది. రిమైనింగ్ సైడ్ 24. కానీ ఆ ఆబ్జెక్టివ్లు అలా చేయవచ్చు. కానీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి ఆ విధంగా చేయకూడదు. సో ఏం చేయాలో, సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన డేటాను రాద్దాం. సొల్యూషన్ given in right angle triangle PQR, angle Q is equal 9 degrees and PQ is equal 7 cm, PR is equal 25. ఓకే, ఫస్ట్ దాన్ని మనం నోట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం బై పైథాగరస్ థీరం, బై పైథాగరస్ థీరం by Pythagoras theorem
PR square is equal to PQ square plus QR square. ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నావు పైథాగరస్? why you have to use? Since angle Q is equal to 90 degrees, that's why. So square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of the remaining two sides. That means here 25 square is equal to PQ square, that means 7 square plus QR square. 25 means square means 625, 49 plus QR square. Therefore QR square is equal 625 minus 49 is equal to 576. 576 576 అంటే మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, 7 24 25 అని, అంటే 24 స్క్వేర్. ఈజీ తెలుసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ కూడా అడ్వాంటేజ్ ఉంది మీకు. మీకు తెలియకుండానది 576కు మీరు ఏది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ తీయాల్సిన పని లేదు. 24 ఆల్రెడీ తెలుసు మీకు, మీ హ్యాండ్లో ఉండిపోయింది. 5 24 25 కాబట్టి 7 24 25 కాబట్టి ఈజీగా నీకు ఇక్కడ అక్కడ 24 స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ రాద్దాం. 576 QR is equal 576 is equal 24 square. So వెంటనే QR is equal 24 cm. ఓకే, ఇప్పుడు వాడికి కావాల్సినటువంటి tan P minus tan R. Now tan P is equal side opposite to angle P by side adjacent to angle P. ఓకే, ఎంత యాంగిల్ P కి ఆపోజిట్ సైడ్ QR by PQ. అంటే QR is 24, this is 7. 24 by 7 tan P value. Next tan R. What is tan R? Here tan R is equal same side opposite to angle R. Here this is angle R divided by side adjacent to angle R. సో ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ వన్ ఆపోజిట్ ఏంటండి PQ. కాబట్టి ఇక్కడ PQ మారిపోతుంది. ఇది తెలుసుకోవాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ యాంగిల్ తెలుసుకోవాలి. ఇందాక ప్రీవియస్గా యాంగిల్ P విత్ రెస్పెక్ట్ టు P, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ఆపోజిట్. బట్ హియర్ angle R. So with respect to this one, this is opposite. By here, with respect to this one, this is nothing but adjacent side QR. So PQ అంటే 7, QR అంటే 24. ఇప్పుడేంటి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది? tan P minus tan R. tan P అంటే 24 by 7 minus 7 by 24. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. ఓకే, హియర్ 7 into 24 LCM. ఓకే, here 7 get cancelled, 24 into 24, 24 get cancelled, 7 into 7, 24 into 24, 576 minus 49. Here 7 into 24, 7 4s 28. Okay, 7 4s 28, 7 4s 28, 7 2s 14, 14 plus 2 16. So 576 minus 49. Okay,
ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ 9 అనేది ఇక్కడ 6 తక్కువగా ఉంది. సో దీన్ని ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ నేను తీసుకొచ్చినట్టయితే ఇది 16 అవుతుంది. సో 16 ఏమవుతుంది, ఇది 7. 6 నుంచి 2 పోతే సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి 2. సో 527. సో నౌ ద ఆన్సర్ ఈస్ 527 by 168. సో 527 by 168. అంటే ఈ ప్రాబ్లం పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదండి. ఆ ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అట్ రిమైన్ థర్డ్ సైడ్ ఈజ్ నాట్ గివెన్, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వన్ యాంగిల్ క్యూ ఇస్ గివెన్. సో యాంగిల్ క్యూ ఇస్ గివెన్ అంటే ఆటోమేటిక్గా నీకు పైదాగా స్థిరం యూజ్ చేసుకొని ఇచ్చేసినట్టు హింట్. సో దాన్ని యూజ్ చేసినట్టే థర్డ్ సైడ్ అనేటువంటిది అవైలబుల్ అయిపోతుందండి. సో ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ వచ్చిన తర్వాత డెఫినేషన్స్ ప్రకారంగా ట్యాన్ డెఫినేషన్ మనకి సైడ్ ఆపోజిట్ ఏదైతే విత్ రెస్పెక్ట్ యాంగిల్ ఏదైతే అది తీటా కావచ్చు, ఆల్ఫా కావచ్చు, పీ కావచ్చు, క్యూ కావచ్చు, వాట్ ఇట్ మే బి. ఓకే, సో విచ్ ఎవర్ ద యాంగిల్ ఇట్ మే బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ వన్ ట్యాన్ మీన్స్ సైడ్ ఆపోజిట్ టు బై సైడ్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్. ఈ డెఫినేషన్ అనేది స్టాండర్డ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. In right angle triangle ABC, in right angle triangle ABC with right angle at B. సో ఈ ప్రాబ్లం కూడా B దగ్గర రైట్ యాంగిల్ అని ఇచ్చేసేయండి. B దగ్గర రైట్ యాంగిల్ అంటే B దగ్గర రైట్ యాంగిల్ అంటే ఏది హైపోటెన్యూస్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు ఏబీసీలో 3 లెటర్స్ కదండి. ఏబీసీలో 3 లెటర్స్ అన్నప్పుడు B దగ్గర రైట్ యాంగిల్ ఏ లెటర్ మిగిలిపోయింది ఇక ఏబీసీ ట్రయాంగిల్ అండి. ఏబీసీ ట్రయాంగిల్లో యాంగిల్ బి దగ్గర రైట్ యాంగిల్ అన్నాడు అంటే 3 లెటర్స్ ఏబీసీలో బి దగ్గర రైట్ యాంగిల్. ఈ రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఏంటి, ఏ కామా సి. సో ఏసీ ఇస్ ద హైపోటెన్యూస్, సింపుల్. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ, ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ, ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ, ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, in a right angle triangle ABC with right angle with right angle at B, in which small a is equal to 24 units, small b is equal to 25 units, and angle BAC is equal to theta. Then find cos theta and tan theta. So BAC is equal to theta in triangle ABC. Here first in triangle ABC right angle at B. So ABC. So in triangle ABC here, in triangle ABC here, this is the right angle given. Now angle BAC, this is given by theta. And remember here A is equal to 24, small a. Small a means the side which is opposite to angle A is nothing but small a. The side which is opposite to angle A, that means this is nothing but small a. So this is nothing but small b. This is nothing but small c. ఇదండి ట్రయాంగిల్లో నోటేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. స్మాల్ ఏ అంటే బీసీ లెంగ్త్ అనమాట. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 24. ఓకే, నెక్స్ట్ అందర్ వన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ 25. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ స్మాల్ సి. సో యాంగిల్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ అండి, సైడ్ అనేది స్మాల్ లెటర్. సో ఇక్కడ మీకు చూడండి వాడు ఇచ్చినటువంటి దాన్ని రాద్దాం. ఫస్ట్ given that in right
angle triangle ABC, angle B is equal 90 degrees, and angle BAC is equal theta. Also, small a is equal 24 units, 24 units, that is A is equal, BC is equal 24 units. A is equal, BC is equal 24 units. Next, B is equal 25 units. That is B is equal, CA is equal 25 units. చూసారు కదండి. బట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుని సరిపోతుంది, స్మాల్ సైన్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఏమి కూడా మీకు తెలియాలని చెప్పి తెలియజేశాను అంతే. ఇప్పుడు మనకి యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ 90 degrees కాబట్టి therefore by Pythagoras theorem, ఏమొస్తాడు మనకి, ఏసీ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్. దట్ మీన్స్ ఏసీ స్క్వేర్ మీన్స్ 25 square is equal AB square, we don't know, but BC square is equal 24 square. That means 625 is equal AB square plus 576. AB square plus 576. That means here AB square is equal 625 minus 576. That means 49. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు కదండి 7, 24, 25 అని. అందువల్ల 7 మీరేం సబ్ట్రాక్షన్ కూడా పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు. 7 తెలుసు, 7 square 49, దట్స్ ఆల్. కాబట్టి ఈజీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ సైడ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా అడ్వాంటేజ్ అండి. సో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ 7 units. చూసారు కదండి, చాలా ఈజీగా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఆ సైడ్స్ తెలిసినట్లయితే. అంటే సబ్ట్రాక్షన్ కూడా ఎంత వస్తుంది అన్న ఆలోచన కూడా వస్తుందా. మీరు చక్కగా 3, 4, 5 అంటే 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 3, 4, 5. అలాగే 5, 12, 13, 5 square 25, 12 square 144, 13 square 169. అలాగే 7, 24, 25, 7 square అంటే 49, 24 square అంటే 576, 25 square అంటే 625. అలాగే 8, 15, 17, 8 square అంటే 64, ఓకే, 15 square అంటే 225, 17 square అంటే 289. ఇవి గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఈజీగా మీరు సబ్ట్రాక్షన్ పెద్ద ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు, డైరెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు మనకి సైడ్స్ అన్నీ తెలిసిపోయినాయి కదండి. ఇప్పుడు మనకి 7 units అని కూడా తెలిసిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, ఇది 7 units అని మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు మనం. 7 units అని, 7 units. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినటువంటిది ఏంటండి, కాస్ అండ్ ట్యాన్ అంతే. ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ వన్ ఈజ్ కాస్ అండ్ ట్యాన్. మరి కాస్ డెఫినేషన్ ఏంటండి? వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కాస్? కాస్ డెఫినేషన్ adjacent side by hypotenuse. Now cos theta is equal side adjacent to theta, side adjacent to theta divided by hypotenuse is equal side adjacent to theta. థీటాకి ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ అండి, ఇది adjacent సైడ్ కాబట్టి ఏబి అనమాట. సో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ హైపోటెన్స్ ఫిక్స్డ్ ఇప్పుడు కూడా ఏసి అంటే ఇది 7/25.
అలాగే ట్యాన్ తీటా. ట్యాన్ తీటా ఇది ఈక్వల్ సైడ్ ఆపోజిట్ టు తీటా బై సైడ్ adjacent to theta, side opposite to theta. So side opposite to theta అంటే BC, అది BC by AC అంటే 24/25. దట్స్ ఆల్. 24/25 సింపుల్ వన్. అంటే ఫస్ట్ ఈ అన్నోన్ టర్మ్ కనుక్కుంటే డెఫినేషన్ ప్రకారం చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయండి. అది ఈ ప్రాబ్లంలో ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో దీన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. జస్ట్ ఈ ఎక్సైజ్ 1 అంతా కూడా జస్ట్ డెఫినేషన్స్ అండి. అంటే ఈ సైను, కాసు, ట్యాను బట్ రెసిప్రోకల్ డెఫినేషన్ తెలిసినట్లయితే మీరు ఈజీగా వీటిని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం ఇది లాస్ట్లో చెప్తున్నాను. ఫస్ట్లో అన్నీ కూడా మీకు పార్ట్ 7 వరకు మీకు ఏం చేశాను, వరుసగా 11.2, 11.3, 11.4 వివరించాను. అవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ కాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 12/13, క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, ఇఫ్ కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 12/13, 12/13 చూసారండి. 12, 13 అంటే 5 కదా. అంటే ఆబ్జెక్ట్లు ఈజీగా అయిపోతుందండి. 12/13, 12/13. దెన్ ఫైండ్ sin A, find sin A and tan A, కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్గా మనం సొల్యూషన్. సో cos A is equal 12/13 is equal side adjacent to angle A by hypotenuse. ఓకే, సైడ్ adjacent to angle A by hypotenuse. సో ఇక్కడ మనం okay, this is angle, this is triangle ABC. Let us assume here this is the angle A, side adjacent to this one, so 12. Here this is hypotenuse 30. So by Pythagoras theorem, AC square is equal AB square plus BC square, and 13 square is equal 12 square plus BC square, and 169 is equal 144 plus BC square, and 169 minus 144 is equal BC square. And then 25 is equal BC square. And BC square is equal 25 అంటే 5 square. కాబట్టి ఈ BC వాల్యూ 5 cm. సో BC వాల్యూ 5 cm. BC is equal 5 cm. సో మీకు ఇక్కడ ఈ BC వాల్యూ here, this is nothing but BC. So BC value 5 cm. Okay, so ఎప్పుడైతే 5 cm అంటే ఇక్కడ నోట్ చేద్దాం 5. Okay, here 5. Now what we have to find? Simply sin A and tan A, that's all. So what is the definition for sin A and tan A? What is the definition for sin A and tan A? Side opposite to angle A by hypotenuse. Simple one. Here you see sin A is equal side
opposite to angle A by hypotenuse is equal BC by AC is equal to 5 by 30. That's all. Next tan A. Tan A is equal side opposite to angle A divided by side adjacent to angle A. Okay, side opposite means with respect to A, this is the opposite side, this is the adjacent side. ఈ యాంగిల్ ఏకి ఎదురుగా ఉన్న భుజం ఇదండి, అందులో బీసీ అని, బీసీ బై ఏబి అంటే 5/12, 5/12, 5/12. చూసారు కదా, అది చాలా సింపుల్ అండి, పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు. అసలు ఈ క్వశ్చన్స్కి పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదండి, చాలా ఈజీగా మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీకు ఇబ్బంది కలిగించేటువంటి విషయం అయితే ఏమి ఉండదండి, చాలా ఈజీగా అన్నీ కూడా మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఆ డెఫినేషన్ తెలిస్తే చాలండి. సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ మళ్ళా మనకి ఇఫ్ 3 tan A is equal 4, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ 3 tan A is equal 4 అంటే 3 tan A is equal 4 అంటే 3 into tan A is equal 4 అంటే tan A is equal 4/3 అంటే 4 అనేది ఆపోజిట్ సైడ్, 3 అనేది అడ్జసెంట్ సైడ్ కింద తీసుకుంటా. అప్పుడు రిమైనింగ్ హైపోటెన్స్ ఎంత వస్తుందండి? 3, 4, 5 కదా, 3 square plus 4 square is equal 5 square కదా. ఇప్పుడు చేద్దాం ఫిఫ్త్ వన్. ఇఫ్ 3 tan A is equal, if 3 tan A is equal 4, then find sin A and cos A, sin A and cos A. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా మనం సొల్యూషన్. ఓకే, సో 3 tan A is equal 4, వెంటనే డబుల్ ఎంప్లాయిస్ tan A is equal 4/3, tan A is equal 4/3 అంటే tan A డెఫినేషన్ ఏంటో రాద్దాం ఇక్కడ. tan A is equal 4/3 అంటే tan అంటే డెఫినేషను సైడ్ ఆపోజిట్ టు యాంగిల్ A, సైడ్ ఆపోజిట్ టు యాంగిల్ A బై సైడ్ అడ్జసెంట్ టు యాంగిల్ A. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఈ డయాగ్రామ్లో మెన్షన్ చేసినట్లయితే చాలా ఈజీగా వస్తుంది. ఓకే, A, B, C. Okay, now here this is the angle A. Okay, so opposite side means this is nothing but 4, this is 3. Okay, so by Pythagoras theorem, therefore BC is equal 4 units, AB is equal to 3 units, AB is equal 3 units. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ బై పైథాగరస్ థియరం, బై పైథాగరస్ థియరం. బై పైథాగరస్ థియరం ఏముందండి? ఇది ఏసీ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్. ఏబీ స్క్వేర్ అంటే 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్, 9 ప్లస్ 16 ఇజ్ ఈక్వల్ 25. 25 అంటే 5c స్క్వేర్, సో 5 స్క్వేర్ కదా 25. దట్ మీన్స్ ఏసీ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ 25 అంటే 5 స్క్వేర్
AC is equal to 5 units. So this is nothing but 5 units. So after finding this one, you have to mention. కాబట్టి ఎక్కడైనా సరే మనకి 2 sides are given, ratio will gives us two sides. So we have to find the other side. సో అది ఎవిడెన్స్ కావచ్చు, ఏ సైడ్ అయినా కావచ్చు. సో యూజింగ్ పైథాగరస్ థియరం ద్వారా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా సైన్ ఏ అండ్ కాస్ ఏ. సో సైన్ ఏ ఏంటి డెఫినేషన్ రాస్తాం. సైన్ ఏ అండ్ కాస్ ఏ అని సింపుల్ వన్ డెఫినేషన్ రాస్తే అయిపోతుంది. సైన్ ఏ is equal side opposite to angle A by hypotenuse is equal with respect to angle A BC. So BC by AC. So is equal 4/5. That's all. 4/5. Next, cos A is equal side adjacent to angle A, side adjacent to angle A by hypotenuse is equal side adjacent ఏంటంటే AB. So AB by AC is equal 3/5. 3/5. సో చాలా ఈజీగా సాల్వ్ అవుతుందండి. ఓకే, అలాగే మీకు ఈ టైప్లో ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయండి. నెక్స్ట్ మనకి 6, 7, 8 వేరే మోడల్ అండి. ఇక్కడ మీకు దీనిలో ఎగ్జాంపుల్ 1 tan A is equal to 3/4. Tan A is equal to 3/4. Then find the other trigonometric ratios. ఇందాక tan A is equal to 4/3 చేసాం కదా. 3 tan A is equal to 4 అయితే tan A is equal to 4/3. వాడు ఎగ్జాంపుల్లో tan A is equal to 3/4 అన్నాడు. సేమ్ అట్లాగే చేసుకోవచ్చు. అదర్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ అంటే tan ఇచ్చేసాడు. రిమైనింగ్ రేషియోస్ ఏంటండి? రిమైనింగ్ ఆల్ రేషియోస్ సైను కాసు. మామూలు 6 రేషియోస్ ఏమేంటి? సైను కాసు tan. రెసిప్రోకల్స్ కొసికెంట్ సీకెంట్ కాట్. వాట్ tan is given. రిమైనింగ్ 5 రేషియోస్ ఏంటి? సైను కాసు. నెక్స్ట్ కొసికెంట్ సీకెంట్ కాట్. ఈ 5 రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మనం ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఇక్కడ చేద్దాం. లేదు మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మనకి ఉన్నటువంటి ఇక్కడ 3 ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి ఆ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు పార్ట్ 9లో మనం రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఇటువైపు ఎక్సైల్లో 6, 7, 8 అటువైపు ఎగ్జాంపుల్స్లో 1, 2, 3 ఈ 3+3 6 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు ఆ వీడియోలో పార్ట్ 9లో ఇవ్వటం జరుగుతుంది. సో డెఫినెట్గా ట్రిగనామెట్రీ అంటే ఎలాంటి భయం లేకుండా హ్యాపీగా రిలాక్స్గా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చండి. ప్రతి ఒక్క స్టెప్ కూడా క్లియర్గా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. దాని ప్రకారం ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు కూడా ట్రిగనామెట్రీలో మంచి ఎక్స్పర్ట్ అవుతారు. ట్రిగనామెట్రీ అంటే ఎలాంటి భయం లేదు. ఇన్ జనరల్గా ట్రిగనామెట్రీ అంటే చాలా భయంగా ఫీల్ అవుతుంటారు. ఎందుకంటే డ్యూ టు లాక్ ఆఫ్ దట్ కాన్సెప్ట్, దాని గురించి సరైన వివరణ అనేది మీకు తెలియకపోవడం వలన అది డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతున్నారు. మ్యాథ్స్ వై యూ ఫీల్ డిఫికల్టీ మీన్స్ మెయిన్ రీజన్ ఇదేనండి. సరైన వివరణ క్లారిఫికేషన్ కావాలండి. ప్రతిదానికి రీజన్ అనేది తెలిస్తే ఓహో ఇదే అనుకుంటారు. రీజన్ తెలియలేదు అనుకోండి, అది అలాగే ఉండిపోతుంది. కాబట్టి ప్రతిదానికి మ్యాథమెటిక్స్లో ఎందుకు చేస్తున్నాము, ఇది ఇలా ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అనే దాన్ని తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. దాని ప్రకారం మనం ప్రొసీడ్ అవుతాం. ఏదో ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు దాని ప్రకారం చేసేటువంటి కొన్ని సందర్భాలు అందుకే అనలైజ్ చేసుకోవాలి. యూ మస్ట్ అనలైజ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ రీడ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ థరోలీ. విచ్ డేటా ఈస్ గివెన్, యూ షుడ్ నోట్ ఇట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్, అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్ క్లియర్గా చదవడం అలవాటు చేసుకుందాం. దాని నుంచి మనం చక్కగా ఏదైనా సరే చేసేసుకోవచ్చు ఫర్దర్గా. సో డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు
ఈ ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్గా చేసేస్తానండి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి. అలాగే ఇప్పటి వరకు నా ఈ ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే దయచేసి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఇతరులకు కూడా ఈ వీడియో నచ్చుతుందని మీరు భావించినట్లయితే దయచేసి ఈ వీడియోని ఇతరులకు కూడా షేర్ చేయండి. అలాగే మీ హార్ట్ఫుల్ కామెంట్స్ దయచేసి కామెంట్ బాక్స్లో ఉంచండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.